اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاج ہم نے 29 تک کر لیا تھا، آج انشاءاللہ 30 سے کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کون سی مد ہے؟ متصل متصل، سو مد متصل توسط، متصل کیسے مد متصل مد توسط متصل توسط توسط؟ انی جاعل فی الارض، او یہ تو نہیں ہے، فی الارض خلیفہ بے وقف کر لیجیے گا۔ قالوا اتجعلوا، مد مد منفصل منفصل کسر و توسط شاباش، مد 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 منفصل منفصل کسر اور توسط توسط، توسط كسر توسط۔ قالوا وتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، مد مد متصل مد متصل توسط توسط۔ پھر ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، پہ وقف کر دیں گے۔ پھر قال انی اعلم کو قالون پڑھیں گے انی اعلم، ٹھیک ہے، یہ قرآن پہ زبر لگاتے بس۔ پینسل سے اختلاف لکھیے گا، ٹھیک ہے، بے شک پین سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ انشاءاللہ آگے جب آپ اشرا صغرا کریں تو اسی مصحف پہ اشرا صغرا کر لیا جائے گا، کچھ لکھنا ہی باجی نہیں ہوگا۔ دوبارہ بتائیے گا ہاں، کہ جی انی کو قالون نے پڑھنا ہے انی اعلم، ٹھیک ہے۔ انی کو کیسے پڑھیں گے؟ انی اعلم، یا کی زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب یا کی زبر پڑھیں گے تو کیا مت پڑھی جائے گی؟ نہیں نہیں پڑھی جائے گی۔ میں اس کی تلاوت کر دیتی ہوں، یہ 30 اور 31 کی تلاوت میں کروں گی، اور آگے انشاءاللہ آپ لوگوں سے کرواؤں گی۔ وَإِذْ ٹھیک قُلْنَا، أعوذ بالله، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پھر نیکسٹ مد منفصل آ رہی ہے تو قالون پہلے کیا کر دیں گے؟ کسر کسر، دین توسط توسط۔ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اب میں نے بتایا چونکہ ہم جم الجم کے طریقے میں پڑھ رہے ہیں تو پہلی وجہ کا آخر تک لے جانا مسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اشرا صغرا کی میں تھوڑی تیاری کرا رہی ہوں آپ لوگوں کو، ورنہ ہم ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ہم پڑھتے تھے قالوا أتجعل، سادی توسط اٹھا لیتے، ٹھیک ہے، لیکن جم الجم کے لیے پہلی وجہ کو آخر تک لے جانا مست مسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم چاہیں مختصر کام تو ہم، یہ کوئی وحی الہی نہیں ہے جس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں نازل کیا نا یہ جمع کرنے کا طریقہ، نہیں ہم، ہاں، ہم لوگوں کا اپنا ہی ہے، ہم انسانوں نے لرننگ کی غرض سے، ہمارے علماء نے لرننگ کی غرض سے ہمارے لیے انٹروڈیوس کروایا تھا، تو ہم اس میں کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں اپنی طرف سے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ آپ لوگوں کی میں اشرا صغرا کی بیس ڈال رہی ہوں تو اشرا صغرا میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں جم الجم میں، کہ پہلی وجہ آخر تک لے جانا مسٹ ہوتا ہے اس میں، صحیح ہے؟ جی جی ستوسط۔ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، كلير؟ جی جی چلیں آگے ہے وعلم آدم الأسماء، مد متصل توسط مد متصل توسط كلها ثم عرضهم ادب صلہ اور صلہ عدم صلہ و صلہ على الملائكة، مد مد متصل توسط توسط الحمد توسط لله، تھوڑا وہ ڈسپلن لگنے لگ گیا۔ فقال انبئونی باسمائی، مد مد متصل توسط متصل توسط ہاں کون سی مد ہوتی ہے؟ ہاں اور یا والی؟ منفصل شام، مد منفصل منفصل ٹھیک ہے، سو ہاں اور منفصل یا والی جو مدود ہے مد منفصل ہے، جیسے ہا انتم، یا جیسے ہا اولائی، ٹھیک ہے، یہ مد منفصل ہے۔ اسی طرح یا آدم، یا ابراہیم، سو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ یا ایوہا، مد منفصل منفصل، باقی ہا اور حمزہ یہ آپس میں نہ ملتے ہیں۔ ہاں اور یا والی، ہا والی مد اور یا والی مد یہ مد منفصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب گرامر پڑھیں گے نا یہاں آپ پہ تو ان جگہوں پہ ہا اور آگے والا حمزہ ہاں، جیسے ہا انتم والی مد اور ہا اولائی والی مد، جی ٹھیک ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ گرامر آگے جا کے پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ یہ جو ہا ہوتی ہے نا یہ تنبیہ کی ہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ سے ہوتی ہے، اور اولائی الگ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ جی لائی کون سی مد ہے لائی پہ؟ مد متصل مد منفصل توسط مد توسط متصل توسط، شاباش۔ ان کنتم تم عدم صلہ صلہ و اور صلہ عدم صلہ صلہ وصلہ۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں لا ای ان، ای ان کیا آ رہے ہیں؟
حمزة حمزتين حمزتين من حمزتين كلمتين. शाबाश हमज़तैन मिन कलिमतैन। चलें अब इसके अहकामात मैं आपको लिखवा दी हूँ। हमज़तैन मिन कलिमतैन के बिना अहकामात दो हिस्सों में डिवाइडेड है। चलें कहानी जरा पीछे से शुरू करते हैं। हमने कहा था जो हमज़तैन है वो बेसिकली कितनी तरह के होंगे? हमज़तैन दो तरह के होंगे, या तो एक ही कलमा में होंगे। या तो या अलग अलग कलमा या फी कलमे में होंगे। कलिमतैन। हाँ जी ठीक है, या तो फी कलिमा होंगे या फिर फी कलिमतैन। कलिमतैन होंगे। फी कलमा हम ऑलरेडी देख चुके थे। फी कलमा की ओवरऑल कितनी शक्लें कुरान पाक में है? तीन तीन। तीन तरह की शक्लें, जिसमें पहला हमजा मफ्तूह ही रहेगा, दूसरा कैसा हो सकता है? मफ्तूह भी। मफ्तूह, मफ्तू मजरूर मजमूम। तीसरा हाँ जी मजरूर, तीसरा मजमूम। ठीक है, पहला मफ्तूह ही फिक्स रहेगा, दूसरा मफ्तूह भी हो सकता है, जैसे अ अंजर तुम, जैसे अ असलम तो, या जैसे अ अकर्रर तुम, या जैसे अ अलिदु। दूसरा हम या पहला मफ्तूह होगा, दूसरा मकसूर भी हो सकता है, जैसे अ इदा, जैसे अ इन्ना, जैसे अ इन्नकुम। फिर पहला मफ्तूह होगा, दूसरा मदमूम भी हो सकता है। इसकी तीन ही मिसालें कुरान में, अ उनजिला, अ उल्किया, अ उनब्बिउकुम, बस। और इन तीनों के तीनों केसेस में कालून ने क्या कर देना है? तस्हील माल इदखाल। तस्हील माल इदखाल। तस्हील महल इदखाल। फिर दूसरा है हमज़तैनी फी कलिमतैन। दूसरा क्या है हमज़तैनी? फी फी कलिमतैन कलिमतैन। हाँ कि दो हमजे होंगे, दो अलग अलग कलिमात में आ रहे होंगे। दो हमजे होंगे, दो अलग दो अलग अलग कलमे अलग में। कलिमा। दो अलग अलग कलिमात में आ रहे होंगे। अब इनकी अगेन दो कैटेगरीज हैं। हमज़तैनी फी कलिमतैन की अगेन कितनी कैटेगरीज हैं? दो दो। दो कैटेगरीज है। नंबर वन है मुत्तफिकतुल हरका। अभी समझाऊंगी तो आपको ये लफ्ज आसान लगने लगेगा। मुत्तफिकतुल हरका। थोड़ा सा बैकग्राउंड में कहीं पे शोर आ रहा है। मुत्तफिकतुल हरका, ठीक है। पहला क्या है? मुत्तफिकतुल मुत्तफिकतुल हरका। हरिका। मुत्तफिक होना। मुत्तफिक होना क्या होता है? एक जैसा। एक जैसा होना, एक ठीक है, जैसा। यूनिटी के साथ होना। और दूसरा आ जाता है मुख्तलिफतुल हरका। दूसरा क्या आ जाता है? मुख्तलिफतुल मुख्तलिफतुल हरका। हरका। सो हमज़तैनी फी कलिमतैन की दो शक्लें होंगी, या तो मुत्तफिकतुल हरका है या फिर मुख्तलिफतुल हरका। मुख्तलिफतुल हरका। हाँ। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो हमज़तैन दो अलग अलग कलिमात में आ रहे होंगे ना, या तो उन दोनों पे एक जैसी हरकत होंगी। जैसे देखिए आज का केस है, हा उला इ इन, क्या दोनों हमजों पे सेम हरकत है? जी जी भाई। जी। तो अगर सेम हरकत होगी तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? मुत्तफिकतुल हरका। मुत्तफिकतुल हरका। मुत्तफिकतुल हरका। और अगर सेम हरकत नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, तो फिर वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? मुख्तलिफतुल हरका। मुख्तलिफतुल मुख्तलिफतुल हरका। हरका। अब ये जो सारी कहानी मैं आपको इसमें बता रही हूँ ना, यही सारी मैं आपको वर्ष में बताऊंगी, यही सारी मैं आपको इब्ने कसीर में बताऊंगी, यही सारी मैं आपको अबू अमर में बताऊंगी, ठीक है। सो जहां जहां हफ्स से का मामला डिफरेंट आता जाएगा, वहां पे मैं आपको सारी कहानी हर दफा बताऊंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये सारे रट जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हमज़तैनी फी कलिमतैन की दो शक्लें हैं, एक है मुत्तफिकतुल हरका और दूसरा मुख्तलिफतुल हरका। मुख्तलिफतुल हरका। अब मुत्तफिकतुल हरका की तीन शक्लें, या तो दोनों पे, जेर। हाँ ठीक है, चलें, दोनों पे जेर होगी, या फिर दोनों पे जबर जबर होगी, या या फिर दोनों पे पेश। पेश होगी, ठीक है। या तो दोनों पे जबर, या दोनों पे जेर, या दोनों पे पेश होगी। पेश होगी, ठीक है। अगर दोनों पे जबर होगी, अगर दोनों पे जबर होगी तो कालून करेंगे। लिखिए फिर समझाती हूँ। इस्कात हमजा ऊला। इस्कात कैसे लिखते हैं? हमजा ऊला। इस्कात हमजा ऊला मअल कसरी वल मद। अच्छा, जब मैं लफ्ज बोलती हूँ आप लोगों को मुश्किल लगता होगा, जब मैं समझाती हूँ फिर समझ आ जाता है, फिर वो जो मुश्किल लग रहा होता है फिर इजी लगने लगता है। जी जी भाई। बाजू। हाँ देखिए, पहले हमें पता ही नहीं था मुत्तफिकतुल हरका और मुख्तलिफतुल हरका क्या होती है। पता है हमें? जी नहीं। अब नहीं पता। अब पता चल गया। अब पता चल बाजी उनके नामों से भी पता चल रहा है, नाम से मुत्तफक पता चल गया। इत्तेफाक है हम दोनों में, और मुख्तलिफ यानी गया। मुख्तलिफ हैं यस, दोनों पे। बिल्कुल।
हाँ, किसी को पता ना लगे, उन्होंने साथ साथ बता रहे हैं, ठीक है, दिल में नहीं रखनी बात। अच्छा, मुत्तफिकतुल हरका की मैंने कहा तीन शक्लें होंगी, या तो दोनों पे हमजा जबर होगा, या दोनों पे जेर होगा, या दोनों पे दमा होगा। दम्मा होगा। अब जब दोनों पे जबर होगा तो कॉलून ने करना है इस्कात हमजा ऊला माल कसरी वल मद। जरा बोलें क्या करना है। इस्कात इसकात हमजा उला हमजा उला माल कसरी माल वल मद। कसर वल मद। हाँ जी, अब इसका क्या मतलब होता है इस्कात हमजा ऊला। इस्कात का मतलब होता है ड्रॉप कर देना, गिरा देना, हजफ कर देना, साकित कर देना। इस्कात का क्या मतलब होता है। ड्रॉप कर देना, साकित कर देना। हजफ कर देना, ठीक है। सो हज़फ कर हमने क्या देना। कर देना है, इस्कात कर देना, गिरा देना है। अब दो हमजे हैं, कहते हैं, किस हमजा को गिराओ, हमजा ऊला। ऊला किसको बोलते हैं, फर्स्ट को। ऊला किसको बोलते हैं, पहले फर्स्ट को को। फर्स्ट को, पहले वाले को। तो कहते हैं इस्कात हमजा ऊला कर दो। क्या मतलब हुआ, पहले हमजा को हजफ कर गिरा दो। दो। गिरा दो, हज़फ हजफ कर कर दो। दो, ठीक है। जैसे अगर जा अहदकुम, या जैसे जा अमवालुकुम। अब देखें, जा अमवालुकुम में जो जा का हमजा, उसको हमने क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप ड्रॉप कर कर देना है। देना। फिर वो कहते हैं जो जा वाली मद है, ठीक है, जा पे मद मुत्तसिल बन रही है ना, जा आ, जी। उस वाली मद में आप पहले कसर करें, फिर मद करें। इसकात हमजा उला, यानी पहला हमजा गिरा दें, ठीक है। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, कलमा देखिए मैं लिखती हूँ आप लोगों के सामने। जैसे कलमा है आपके पास, जा आ अमवालुकुम, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या कहता, क्या करो, पहले हमजा को ड्रॉप कर दो। हजफ कर दें। हजफ कर दें, ठीक है। सो ये हमजा, जा का हमजा हजफ कर दिया। फिर वो कहता है ये जो जा वाली मद है, इसमें पहले कसर कर दें, फिर मद कर दें। पहले कसर कर दें, फिर मत कर मद दो। कर मद कर दें। और कौलून मद में कौन सी मिकदार को फॉलो करते हैं, कितने हरकत, तवस्सुत, चार हरकत। तवस्सो, चार हरकत, ठीक है। कानून के लिए मद जब भी बोलेंगे उससे मुराद क्या होगा, चार हरकत। तवस्सुत। तवस्सुत। तो वो कहते हैं पहले इसकात हमजा माल कसर करें, और फिर माल मद। मद कर दें। सो कैसे बनेगा, करें। जा अमवालुकुम। देखिए कसर के साथ कैसे, जा अमवालुकुम, पढ़ के देखिए। जा अमवालुकुम। हाँ, देखिए इसमें कोई मुशक्कत नहीं करनी, कोई तस्हील नहीं निकालनी गले से, सीधा सीधा पहला हमजा गिरा दिया। जा अमवालुकुम, कैसे। जा अमवालुकुम। हाँ, दो हमजे नहीं पढ़ने, ठीक है। जब आपने एक हमजा गिरा दिया तो जा आ नहीं पढ़ेंगे। एक हमजा गिर चुका है, सो कैसे साउंड बनेगी, जा अमवालुकुम। अमवालुकुम। समझ आया इसकात हमजा उला माल कसर की। जी। जी। अब इसी जा वाली मत पे मद कर दें, तवसुत कर दें। जा अमवालुकुम, ठीक है, जा अमवालुकुम, कैसे। जा अमवालुकुम। हाँ, कुछ डाइजेस्ट हुआ। जी। जी। जब जब हमजा तईन आएगा मैं सारी कहानी याद बार बार रिवाइज करवाऊंगी, इंशाल्लाह आपको पुख्ता हो जाएगा। सो अगर दोनों हमजे मफ्तूह होंगे तो उसमें क्या कर देना है, कानून के लिए क्या हुक्म है, इस्कात हमजा उला माल कसर वल मद। कसरी वल मद, शाबाश। बाकी दोनों केसेस में, दोनों हमजे मकसूर हो या दोनों हमजे मजमूम हो, दोनों केसेस में कानून ने करना है तस्हील हमजा उला, तस्हील हमजा उला मअल मद वल कसर, ठीक है, मअल। मद्दी मद्दी वल कसर। अच्छा, एक चीज अगर आप लोगों ने नोट की हो, इसकात की सूरत में हमने कसर को पहले लेकर आए थे, जी। ठीक है। जब हमने इसकात किया तो हमने किसको मुकद्दम किया, किसको पहले लेकर आए, कसर को। कसर। कसर को पहले लेकर आए। जब हमने तस्हील किया तो फिर हम मद को पहले लेकर आए, नोट किया गया। जी। जी वैसे। तो ये हमेशा का रूल है, ठीक है। तो जब भी इसकात करेंगे तो आपने हमेशा कसर पहले लेकर आनी है, किसी के लिए भी, ठीक है। आगे इंशाल्लाह रूल्स आएंगे, मैं आपको फिर से कहानी याद करवाऊंगी। जब भी इसकात होगा हमेशा कसर पहले आएगी, जब भी इसकात होगा हमेशा पहले कसर आएगी। पहले आएगी। कसर पहले आएगी। और जब भी तस्हील होगी तो मद पहले आएगी, जब भी तस्हील होगी तो
मद मत पहले पहले आएगी। मद पहले आएगी। अब जैसे देखिए हा उलाई, लाई की मद में पहले हमने क्या करना है, मद करनी है और फिर हमने कसर 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 करनी। करनी। अब मुझे पता है किस हमजा में तहसील करेंगे, ला ई के हमजे में या इन के हमजा में? ला ई के ई के हमजा में, क्योंकि ला हो ई उड़ा के है। हमजा में। सो क्या चीज हमने आज सीखी कि अगर हमजतईन फी कलिमतईन हो तो वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं? दो। दो 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 कैटेगरी। कैटेगरीज में। नंबर वन, मुत्तफ़िक़तुल मुत्तफ़िक़तुल हरका, हरका, मुत्तफ़िक़ल मुख्तलिफ़तुल हरका हरका। मुख्तलिफ़तुल हरका। शाबाश, मुत्तफ़िक़तुल हरका या मुख्तलिफ़तुल हरका। अब जो मुत्तफ़िक़तुल हरका है उसकी कितनी कंडीशंस बन तीन जाती है? तीन। तीन कंडीशन। या तो दोनों हमजों पे ज़बर जबर होगी, फतहा होगा, या फिर दोनों हमजों पे कसरा कसरा होगी, कसरा होगा, या फिर दोनों हमजों पे दमा। दमा होगी। दमा होगा। फिर हमने देखा कि हुक्म इस पे क्या लगेगा, अगर दोनों हमजों पे फतहा होगी तो कालून ने क्या कर देना है? इस्क़ात इस्क़ात हमज़ा हमज़ा ऊला माल माल कस्र वल मद। हाँ जी, इस्कात हमजा उला मअल कसरी वल मद। यानी पहले हम्म, हमजा को गिरा दिया और फिर जो अलिफ मद्दा आ रही है उसमें क्या कर दिया पहले? कसर 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 है, हाँ, फिर पहले मद कसर कर दी, देन मद। तवस मद मद कर तवसुत दिया। यानी मद कर तवसुत। दिया। शाबाश। फिर अगर दोनों हमजों पे या तो जेरो या पेश हो, जैसे आज वाले केस में ला ई इन, तो हमने क्या कर देना है? वहाँ पे तहसील पहले हमजा वाले हमजे और को माल तसील मद वल हमज़ा कसर। ऊला माल मद वल कस्र। शाबाश, तसील हमजा उला मअल मद्दी वल कसर। इतना नोट कर लिया, इसको स्क्रीन से हटा दूं? बाजी दम्मा में भी यही होगा ना? दवा भी एग्जैक्ट यही होगा, बिल्कुल। और ये जो बाजी। सारी कहानियां मैं आपको बता रही हूँ ना, याद हुई किसी को तो हो जाए, नहीं हुई तो इट्स ओके, बस समझ आना जरूरी है। इंशाल्लाह जब आप लोग अशरा सुगरा करेंगे ऐसे ऐसे आपको याद हो जाएंगी, फिर पढ़ाना शुरू करेंगे फिर तो रट जाती होती हैं सारी कहानियां। सही है? जी। हो गई सही। याद तो सौ बिस्मिल्लाह, नहीं हुई तो इट्स ओके, बस समझ आनी जरूरी है। अगर कोई आपके नाम सामने नाम ले रहा हो, इसका हमजा उला माल कसरी वल मद, अब आप ब्लैंक ना बैठे हो, आपको प्रोनाउंसिएशन भी आती हो, आपको उसको समझाना भी आता हो। ठीक है? जी। जी। टर्मिनोलॉजीज आपने क्लियर करनी है अपनी, अपने प्रोनाउंसिएशन अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी अदा स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है? अपना फहम बिल्ड करना है। हो गया, ये रिमूव कर दूं, ये हटा दूं ये स्क्रीन से, क्योंकि अब मैंने कुछ नया समझाना है जी आपको। बाजी। जी जी बाजी। बस। जी चलिए, नोट कर लिया ना? जी। तो जी। जिस दिन हमारा जी, कानून लिख फिनिश लिया। होगा, आप लोगों ने शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ एक दफा रिकॉर्ड करवाने हैं सारे के सारे कवायद। ठीक है? पहले दो पारास के, तो इसीलिए ठीक। तरतीब से लिखते जाएं। क्योंकि बाजी। मैं तो नहीं नोट करी, मेरे पास तो नोट्स नहीं बने हुए, तो आप लोगों ने ही करवाने मुझे। सही है? चलिए, अब एक चीज अगर आप लोग नोट करें कि पहले आ रहा है मीम जमा, है ना? जी। जी अगर आप बाजी, लोग कोई कुछ कह रहा था, हाँ जी जी जी, कहें पूछना कुछ। चाह रहे थे। बाजी मैं पूछना चाह रही थी कि तस्हील हमजा उला माल कसर माल मद, इसकी ये पढ़कर बताइए हाँ हाँ, जेड के मैं साथ, अभी बताती हूँ, बिल्कुल बताती हूँ। क्योंकि ठीक इसका है? माना हाँ मुझे पड़ा। हाँ, मैं बिल्कुल बताती हूँ, जरूर बताती हूँ। ये जरा मैं आप लोगों को टेबल जरा एकदम सॉल्व करवा लूँ ना, फिर अभी हम प्रोनाउंसिएशन की तरफ आते हैं, अदा की तरफ, क्योंकि आज की आयत में है ही यही। अच्छा देखिए, अगर आप लोग नोट करें, इस आया में सबसे पहले आ रहा है मीम जमा। मीम जमा पे कालून की कितनी वजूह होती है? दो तो वजह होती है, दो। अदम सिला और सिला। अदम सिला और सिला। और फिर आगे मद मुनफसिल आ रही है, हा उ, कितनी वजूह होती है यहाँ पे भी कालून की? दो वजूद कसर हैं, कसर और तवस्सुत। तवस्सुत। कसर और तवस्सुत। शाबाश। फिर ला इ इन, इधर मैंने अब क्या बताया कि तस्हील हमजा उला माल मद्दी वल कसर, यानी मद्दी माल वल मद भी कसर आएगा और माल कसर भी। कसर। कसर भी आएगा। अब ये कसर कितनी भी वजूह आए। हो गई? तीन। ये भी दो दो। वजूह हो गए। ठीक है? एक हो दो गया माल मद और दूसरी क्या हो गई? माल कसर। 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 हाँ, अब प्रोनाउंसिएशन देखिए कैसे करनी है हमने। ला ई के हमजा में तस्हील करनी है। मैं पूरा कलमा नहीं पढ़ के सुना रही, सिर्फ ला ई सुना रही हूँ। ठीक है? ला जी। ई इन, ला ई इन। ठीक है? मद कैसा है? लाई, कैसे? लाई। लाई हाँ, और फिर इन तहकीक कर दें, लाई इन। लाई लाइन लाई इन में तहकीक करनी है। ठीक है? क्योंकि हमने तो सेकंड हमजा को तो नॉर्मल पढ़ना है ना। जी। जी। लाई इन। लाई इन। और अगर कसर के साथ करेंगे तो लाई इन।
لا इन आई इन हम्म ठीक है, इंशाल्लाह इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी ताकि आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकें। सही है। सही। अच्छा, सो हम बात कर रहे थे कि मदे जो मीम जमा आ रही है उसमें भी कानून की दो वजूह हैं, दम सिला और सिला। फिर हा वाली जो मद है उसमें भी कानून की दो वजूह हैं, कसर और तवसुत। और फिर ला ई में भी क्या है, कानून की कितनी वजूह हैं? दो वजह कसर दो। मद हाँ, एक मद और एक कसर, यानी तसील हमजा उला माल मद और तसील हमजा उला माल कसर कसर कसर। कसर अगर मल्टीप्लिकेशन करें आप, ये देखिए, मुझे देखिएगा, स्क्रीन को देखें। टू टू जा फोर फोर फोर, फोर टू जा एक एट एट। एट तो इसका क्या मतलब हुआ, कितनी वजूह आएंगी कानून की? आठ आठ वजूह आएंगी। ठीक है, ये होता है अकली वजूह। मल्टीप्लिकेशन करके आपको ओवरऑल वजूह मालूम पड़ती है कि कितनी वजूह आएंगी कानून की। टू टू जा एट फोर फोर, फोर टू जा एट एट। ठीक है, सो आठ वजूह आनी है कानून की। अब सिर्फ समझें इसको, टेबल आप बनाएंगे तो मर्जी है, लेकिन आपको आ जाएगा भी सारा कुछ समझ में। ठीक है, पहले मीम जमा आ रहा है, फिर मद मुनफसिल आ रही है, राइट। जी जी और फिर आगे लाई आ रहा है। लाई में क्या करना है, पहले तस्हील हमजा उला माल, माल माल मद्दी वल मद्दी वल हाँ, पहले माल मद करनी है, फिर माल कसर 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 करना है। अब मुझे बताएं, मीम जमा पे सबसे पहले हम कानून के लिए क्या करते होते हैं? अदम सिला 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 अदम सिला करते हैं, शाबाश। ठीक है, सो हमने मीम जमा पे कानून के लिए कर देना है अदम सिला। रुकिए, मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। सो हमने मीम जमा पे कानून के लिए कर लिया अदम सिला। ठीक है, सो मीम जमा पे क्या फिक्स हो चुका है? अदम सिला सिला अदम सिला फिक्स हो चुका है। हम्म फिर आगे हम आए, अनिल मलाइकती फ़क़ाल अंबिऊनी बिस्माई हाउ। हाउ में हम क्या फिक्स कर लेंगे? कसर 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 मुनफसिल फिक्स कर कसर लेंगे, शाबाश। और फिर ला इनमें हमने दोनों की दोनों वजूह पढ़ देनी है। कौन कौन सी? मद और कसर मद्दी और मद कसर और भी कसर। ठीक है, पहले मीम जमा को फिक्स किया। जब भी आपने पढ़ना शुरू करना होता है ना, तो पीछे से चीजें फिक्स करना शुरू करनी होती है। जब आप तिलावत करना शुरू करते हैं तो चीजें फिक्स कहाँ करनी होती है? शुरू से। ये बहुत अहम पॉइंट है जमुल जम का। जब आप तिलावत करना शुरू होते हैं तो चीजें फिक्स कहाँ करते हैं? शुरू से फिक्स करना शुरू करते हैं। चीजों को ठहराना कहाँ शुरू करते हैं? शुरू से ठहराना शुरू करते हैं। ये बात डाइजेस्ट हुई है? जी जी ठीक है, यानी आपने जी हाँ कानून को पढ़ना शुरू किया, आपने पढ़ना शुरू किया, वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति। थुम्मा अरदहुम पे अदम सिला किया, तो यहाँ पे आपने कौन सी वजह फिक्स कर दी? अदम सिला अदम सिला फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अदम सिला फिक्स हो गया। आगे आपने पढ़ा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउ। यहाँ पे क्या फिक्स कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह कसर कसर फिक्स कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हाँ ला माशाल्लाह माशाल्लाह ला अखवत सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह, चले क्या समझ ले। alhamdulillah summa alhamdulillah your juice completed alhamdulillah summa अल्हम्दुलिल्लाह, alhamdulillah alhamdulillah चले। barakallah bitae ओए barakallah यार, congratulations now inshallah from Monday we will start juice 16 चले जी। सुम अरदहु, मीम जमा पे हमने क्या कर दिया? अदम सिला मुनफसिला अदम sorry सिला। baji इट्स ओके। सुम अरदहु पे हमने अदम सिला फिक्स कर दिया। अल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिस्माइ हाउ। हाउ पे हमने क्या फिक्स कर दिया? कसर कसर फिक्स कर दिया। और आगे ला ई इन पे हमने दोनों की दोनों वजूह पढ़ दी। कौन सी दोनों की दोनों वजूह? मद और कसर मद और कसर। चलो मैं इसकी तिलावत करती हूँ। وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. अब कसर वाली هؤلاء إن كنتم صادقين। इतना समझ में आया? जी चले, सो हमने क्या किया, अरज़ों पे अदम सिला फिक्स कर दिया, मद मुनफसिल पे पहले कसर फिक्स करके आगे की दोनों वजू पढ़ दी। सो पूरा को आपने जब स्टेशंस बनाने, जब फिक्स करना शुरू करना है तो शुरू से फिक्स करना शुरू करना है। क्या चीज़ हमने लर्न की कि जब फिक्सिंग करनी है तो कहाँ से करनी है?
شروع سے شروع سے کرنی ہے. لیکن جب ہم نے سالو کرنا شروع کرنا ہے تو ہم نے بیکورڈ جانا ہے. جب ہم نے سالو کرنا شروع کرنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بیکورڈ جانا. بیکورڈ جانا ہے. ٹھیک ہے. سو ہم نے ہاں پہ قصر پڑا تھا، اب ہاں پہ کیا کر دیں گے؟ اب توسط. توسط کر دیں گے. اور جب ہاں پہ توسط کیا تو اگین لا ای ان پہ آپ نے توسط و کسر کرنے توسط اور قصر کرنا ہے، کیونکہ پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ساری وجوہ لانا. ساری وجوہ پڑی جاتی ہیں. سو هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. ڈائجسٹ ہوا اتنا؟ جی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو کیا معلوم پڑا عدم صلہ کے ساتھ ہماری کتنی وجوہ آ گئی؟ عدم صلہ کے ساتھ 2 آتے ہیں. ہاں 4 وجوہ آ گئی عدم صلہ کے ساتھ. عدم صلہ کیا تو مد منفصل میں قصر کیا، مد منفصل میں جب قصر کیا تو لا ای ان پہ 2 وجوہ پڑ دی. رائٹ. جی صحیح. جی. پھر عدم صلہ ہی فکس ہے پیچھے سے، لیکن مد منفصل پہ توسط کر دیا. مد منفصل پہ جب توسط کیا تو لا ای ان پہ اگین کتنی وجوہ آ گئی؟ 2 2 وجوہ. تو اوور آل کتنی وجوہ ہو گئی ہماری؟ 8 4 یہاں تک 4 ہو گئی. ٹھیک ہے. یہاں تک کتنی ہو گئی ہماری؟ 4 4. 4. اچھا اب ہم نے کہا تھا کہ ہم نے تو بیکورڈ جانا ہے. اب ہاں کو ہم سالو کر چکے، ہم نے ہاں میں قصر بھی پڑھ لیا، ہم نے توسط بھی پڑھ لیا. اب پیچھے ہمارا کون سا اسٹیشن ہے؟ صلہ. صلہ کا. می میں جمع. تو ہم عدم صلہ کر چکے ہیں. اب ہم کیا اٹھائیں گے یہاں سے؟ اب صلہ. صلہ. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پہ صلہ فکس کر دیں گے. عارضوں پہ اب صلہ فکس ہو چکا ہے. آگے مد منفصل آ رہی ہے، پہلے کیا کر دیں گے؟ قصر. قصر کر دیں گے. جب ہاں پہ قصر کریں گے تو لا ای ان پہ کیا کریں گے؟ مد اور قصر. مد اور قصر. مد اور قصر. یہ بات سب کو ڈائجسٹ ہوئی؟ جی. یہاں پہ قصر اگر ہم نے پہلے کی ہے تو آگے مد مطلب قصر کو نہیں قصر کے ساتھ ملانا، مد کرنی ہے پہلے. ہاں پھر مد ہی قصر پہلے کرنی کرنی ہے، کیونکہ مدود کا فرق ہے نا. ہم نے کہا جب بھی ہم تسہیل کریں گے مد ہی پہلے لے کر آئیں گے، ہے نا. تسہیل ہم سے بولا مع المد والقصر، تسہیل کریں گے تو مد ہی پہلے آئے گی. لیکن اگر اسقاط کریں گے تو پہلے کیا آئے گی؟ قصر. قصر. قصر پہلے آئے گی. ٹھیک ہے. سو چونکہ ہم یہاں پہ تسہیل کا رول فالو کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے ہمیشہ مد کو مقدم کرنا ہے لا ای پہ. کلیئر ہے زوبیہ؟ چلے صلہ. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ٹھیک ہے. کنتم میں صلہ نہ چھوڑ دیجیے گا، بھولیے گا نہیں. پھر ہاں پہ قصر ہی رکھا اور لا پہ ہم نے کیا کر دینا ہے؟ مد والقصر. ہاں مت کر لیا اب قصر. سو هؤلاء ان کنتم صادقین. سو ہا کے قصر کے ساتھ لا میں ہم نے مد بھی کر دیا اور قصر بھی. قصر بھی کر دیا. اب سیکنڈ وجہ ہم کون سی لے کر آئیں گے؟ ہاتھ سے توسط. 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 اب جب ہاں پہ توسط کریں گے تو لا پہ اگین پہلے مد. مد مد کریں گے. توسط. قصر. قصر. شاباش. پہلے مد اور پھر قصر. هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. کچھ ڈائجسٹ ہوا؟ جی بچے. الحمدللہ. بس یہاں پہ تھوڑا سا یہ جو ہاؤلائی ہے نا، اس میں تھوڑی سی بس ہلکی سی کنفیوژن ہے، لیکن ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں. باقی اختلاف انشاءاللہ آپ کو ایسے سے یاد ہو جائے گا. جب اختلاف یاد ہو جائے گا تو انشاءاللہ چیزیں مزید کر جائیں گے. میں ایک دفعہ بچے اوور پہلے ہم ہاں ہاں عدم صلہ لائیں گے، عدم صلہ کے ساتھ ہم ہاں پہ پہلے قصر لائیں گے اور لائی ان پہ مد اور قصر لائیں گے. پھر بالکل. ہم ہاں کی توسط لائیں گے اور پھر لائی کی مد اور قصر لائیں گے. پھر ہم بالکل. پیچھے سے میم پہ صلہ لائیں گے اور ہاں کی قصر کے ساتھ مد اور قصر اور پھر ہاں کی توسط کے ساتھ مد اور قصر. بالکل. اوکے. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. اور اس میں کسی کو کچھ مطلب لکھے نہیں. ٹھیک ہے. اگر لکھیں گے نا تو آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا.
लिखे बगैर आप लोग कोशिश करें सबको समझने की, ठीक है? लिखे बगैर समझ आ रही है? जी जी हाँ, जी अपने जहन को वर्किंग में लेकर, भूल गया तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है? कोई मसला नहीं है। और रिकॉर्डिंग लगी टू मच है तो मुझसे पूछ लिया, मैं आपको 2 मिनट की ऑडियो में सारा समझा दूंगी दोबारा से, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, लेकिन लिखने का काम अवॉइड करें। लिखे वही जो सिर्फ मैं आपको इधर बोर्ड पे साइड पे लिखवाऊं, बाकी जब मैं बोलने पर आऊं, बोलने वाली कहानी में शुरू करूं, आप कलम उठा के साइड पे रख दें, सही है? जी बस। शाबाश। चलो मैं ओवरऑल रीड करती हूँ, देखें समझ आता है नहीं आता। वअल्लम आदम الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. अब तवसत के साथ هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. अदम सलक की चारों वजू क्लियर है? जी अब सिला के साथ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها पहले قصر ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. सिला की भी चारों वजू क्लियर है? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप लोगों ने आयत नंबर 31 की सबने प्रैक्टिस करनी है, तो कल जब आपके ग्रुप्स होंगे ना, तो आयत नंबर 31 तो सबने ही सुनानी है, ठीक है? फिर आगे वाला पोर्शन, फिर जो आप लोगों का होमवर्क होगा वही सिर्फ सुनाना होगा, सही है? जी चलें अब आगे चलते हैं। बहन रेज कर लें, आप लोगों से मैंने तिलावत करवानी है। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला। मद मुनफसिल कसर तवसत मध्य मुंफसिल कसर तवस्सुत। शाबाश। इल्ला मा अल्लमतना पे बेशक वक्फ कर दीजिएगा, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम पे वक्फ है। क़ाल या आदमू मध्य मुंफसिल कसर मुनफसिल तवस्सुत। कसर व तवसत। कसर तवसत। अंबिहुम अदम सिला और सिला। अदम सलाम सिला, और बेअस्माइहिम मद मुनफसिल मद तवसत मुत्तसिल मालमदी तवसत। वल मध्य मुंफसिल तवस्सुत। मद मुत्तसिल और तवसत। अब देखिए पीछे मद मुनफसिल आ रही है, आगे मीम में जमा आ रहा है, तो मद मुत्तसिल पे पहले हमने क्या फिक्स, मुनफसिल पे सॉरी हमने क्या फिक्स कर देना है? कसर कसर फिक्स कर देना, और आगे मीम में जमा पे क्या क्या पढ़ देना है? अदम सिला अदम सिला व सिला। अदम सिला वसिला। और फिर पीछे मद मुनफसिल पे क्या फिक्स कर देना है? तवसुत तवसुत फिक्स कर तवसत देना है, और आगे क्या कर देना है? सिला। कसर और सिला अदम सिला व सिला। अदम सिला वसिला। पीछे की हर वजह के साथ आगे की सारी वजूह, पीछे की हर सारी वजह के साथ वजूह आगे की सारी 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 वजूह। वजूह। फिर फलम्मा मध्य मुंफसिल तवस्सुत। मुनफसिल तवसुत मुनफसिल कसर तवसुत। अंबाअहुम अदम सिला 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 अदम सिला व सिला। बिअस्माई अगर मद मुत्तसिल मद बनेगा अदरवाइज तो सिर्फ तवसुत है। मुत्तसिल तवस्सुत। मद तवसत मुत्तसिल तवसुत। अस्माइहिम अदम मीम में जमा अदम सिला सिला अदम सिला सिला। क़ाल अलम अक़ुल लकुम, मीम में जमा के बाद हमजा आ रहा है। यहाँ पे आएगा हाँ, सिला महमूदा मकबूल मतलब तवसुत। हाँ, अदम सिला सिला माल कसर सिला मा तवसुत। फिर से अदम अदम सिला सिला माल अदम कसर सिला माल सिला मा तवसत कसर सिला मा तवसत। फिर इन्निया, ऊपर पढ़ा ना इन्निया आलमू, एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ेंगे कानून। इन्निया आलमू, मद खत्म हो जाएगी। फिर गईब अस्समावाति वल अर्दी व आलमू मा तुबदून व मा कुंतुम। अदम सिला अदम सिला सिला व सिला। अदम सिलावा सिला। शाबाश। चल जी सामा, इस दोनों आयत की तिलावत करें। अच्छी संभालिएगा जरा। जी जी। قال يا آدم हाँ, इससे पिछली भी क़ौलू सुब्हानका। सॉरी
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك ہاں أنت مد منفصل ہے نا، العليم. ہاں مد منفصل میں کسر پھر دن اچھا پیچھے دوبارہ ہوں. اوکے. یس لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم نہیں یہاں پہ تسہیل وغیرہ نہ کریں، نہیں نہیں تسہیل وغیرہ نہیں، تحقیق نارمل، ٹھیک ہے. باسمائہم جب تک حمزتین نہیں آتے قالو نے کوئی حمزہ میں تسہیل وغیرہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے. اچھا وہ سوری مکس کر دیا میں. جی باجی بأسمائهم. باجی یہاں وقف کر لوں یا آگے تک لے کے جاؤں؟ بس یہی پہ وقف کر دیں. اوکے. اب ہاں پیچھے مد منفصل پہ کسر فکس کیا ہوا ہے تو آگے پہلے عدم صلہ کر دیا. ادم صلہ اب صلہ. یس انبئهم بأسمائهم. اب پیچھے سے قال یا آدم انبئهم بأنبئهم. ہاں پہلے عدم صلہ، پہلے ادم صلہ. انبئهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم. ہاں اس کو آگے تک لے جائیں، وہ ما کنتم تکتمون تک. جی بات. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ہاں اب پیچھے ہم نے مد منفصل پہ کیا فکس کر دیا؟ کسر. کسر فکس کر دیا. اب جب پیچھے مد منفصل پہ کسر فکس کیا عدم صلہ تو آپ نے پڑھ لیا، اب سیکنڈ وجہ کون سی آ جائے گی؟ توسط. نہ عدم صلہ پیچھے مد منفصل فکس کیا ہوا ہے کسر، تو پیچھے آگے عدم صلہ اور صلہ. صلہ، ٹھیک ہے. عدم صلہ والی وجہ پڑھ لیا آپ نے، اب صلہ لے کر آئیں گے. اب چونکہ مد منفصل پہ آپ نے کسر کیا ہوا ہے تو میم جب محموزہ پہ کون سا صلہ آ جائے گا؟ صرف کسر. قصر. شاباش، چلیے لے کر آئیں صلہ. انبأهم سے شروع کروں شروع باجی؟ سے لے آئیں، فلما سے لے آئیں. فلما أنبأهم صلہ کریں، دوبارہ کریں صلہ. فلما أنبأهم بأسمائهم قال نہ ہر ألم. جگہ ایک جگہ پہ واللفظ فی نظیری کمثلی، ہر جگہ ایک جیسا صلہ. ہاں سوری بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. شاباش، یعنی مد منفصل پہ کسر کیا، آگے عدم صلہ بھی صلہ بھی. اب مد منفصل پہ کیا فکس کر دیں گے؟ توسط. توسط. شاباش، فکس کریں توسط. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ہاں اب یعنی مد منفصل میں آپ نے توسط کیا تو آگے پہلے عدم صلہ کر دیا. اب کون سی وجہ آ جائے گی؟ اب صلہ آ جائے گی. صلہ آ جائے گا. اب جب آپ صلہ کریں گے تو میم جمع کے آگے محموزہ بھی آ رہا ہے، میم جمع محموزہ. چونکہ مد منفصل پہ آپ نے توسط کیا ہے تو صلہ کی بھی کون سی مقدار وہاں پہ فالو ہوگی؟ توسط. شاباش، چلیں پڑھیں. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بس یہ کوشش کیا کریں جہاں پہ وقف کریں پھر اعادہ بھی کر لیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ردفہ ہم شمار کر رہے ہوتے ہیں نا. اوکے باجی. ٹھیک ہے، سورہ مزمل اس چیز کا بس دھیان رکھنا تھا، وقفہ اعادے کا. غلط ہے نا باجی، ابھی انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی پھر آپ کو دوبارہ سے سناؤں. ٹھیک انشاءاللہ. چلیں یہاں تک یہ دو آیات سب کو کلیئر ہے؟ جی باجی. چلیں آگے چلتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، مد متصل توسط. ہاں پھر اسجدوا لآدم فسجدوا، مد مد منفصل منفصل قصر قصر توسط. توسط. اور اللہ پہ بھی
مد مد منفصل منفصل قصر كسر توسط. توسط. كسر توسط شاباش. أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم. مد مد منفصل منفصل كسر مد قصر توسط. توسط. منفصل كسر توسط. ठीक है اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. जी حفظة इन दोनों आयत की तिलावत करें. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من अब मैंने الكافرين. कहा जमुल जम का जो तरीका होता है उसमें पहली वजह को आखिर तक ले जाना मस्ट होता है. बाकी आप कर सकते हैं, कोई मुजायका नहीं है. जैसे अगर आप ऐसे भी कर देते फसजदू इल्ला इबलीस, साथ ही तवसत उठा लेते फसजदू इल्ला इबलीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, कोई मुजायका नहीं था. लेकिन जो जमुल जम का रूल हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, पहली वजह को आखिर तक ले जाना मस्ट है. ठीक है. ओके जी. हाँ ये जब आप बहुत सारे कुरा को साथ पढ़ रहे होते हैं ना तब ये इस वजह से जरूरी हो जाता है. तो मैं आपकी अभी से ट्रेनिंग कर रही हूँ. ठीक है, वरना आप कर सकते हैं ऐसे, इसमें कोई मुजायका नहीं है जैसा अभी हफ्सा ने किया. ठीक है, चलें आगे. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه नहीं अगर आपने वक्फ الشجرة कर दिया, अब فتكونا. आपका अब अगर आपने वक्फ कर दिया और इरादा नहीं किया इसका मतलब वो आपका रतबा इतना ही है, फिर आप पीछे से तवसुत साथ ही उठा लें. ठीक है, लेकिन अगर आपने हाँ इरादा कर लिया फिर आपका होगा कि अच्छा आपका पूरा रतबा है. अच्छा इसीलिए ओके वक्फ और इरादे बड़े मैटर करते हैं. आपको मालूम पड़ा तो अच्छा आपने कितना रतबा शुमार किया है, सुनने वालों को कितना मालूम पड़ा कितना रतबा है. ठीक है, ताकि वो उसी हिसाब से वजू की तरतीब जहन में रखे. ओके. तो अब मैं तवसुत ले आऊं. हम्म. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. शाबाश. फिर नेक्स्ट है फअज़लहुमा शैतानु अन्हा फअखरजहुमा मिमा काना फीह, कुछ भी नहीं. वक़ुलना हबितू बअदुकुम. अदम सिला वसिला. अदम सिला सिला वसिला. वसिला. ठीक है, लिबाद नादुफ पे वक़्फ हो जाएगा. वलकुम. अदम सिला अदम अदम सिला 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 वसिला. 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 ठीक है, फिर फतलक्का. मद मुनफसिल कसर तवसत. मद मुनफसिल कसर तवस्सुत. तवसत. ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है. चलें जी, आगे तिलावत करवाने के बजाय आप लोगों को होमवर्क ना पकड़ा दूं. नेक्स्ट इंशाल्लाह तिलावत करा लूंगी. फिजा शुगुफ्ता दिन दिन के हैंड रेज़ हैं. क्या ठीक कहते है हैं? जी. ठीक है, जी. चलें आगे है. कुलना हबितू मिनहा जमीआ में जाने थोड़ा ज़्यादा हो जाए आप लोगों का, ताकि आप लोग आराम से उसकी तैयारी कर सकें. फ़इम्मा यातियन्नकुम अदम अदम सिला सिला वसिला. वसिला. मिनी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम अदम अदम सिला सिला अदम वसिला. वसिला. सिला वला हुम अदम सिला अदम वसिला. सिला सिला वसिला. वसिला. वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना मद मुनफसिल मद कसर मुनफसिल तवसत. मुद्दे कसर तवसत. मुتصل. तवसत. उलाइका मद मुتصل मद तवसत. मुद्दे मुتصل मुتصल तवसत. متوسط. तवसत. उलाइका साबुना पे वक़्फ कर दीजिएगा. हुम फीहा. अदम सिला أدم वसिला. सिला अदम वसिला. अदम सिला सिला. वसिला. हाँ या बनी. मद या मुनफसिल बनी. कसर मद तवसत. मुद्दे मुनफसिल कसर मुتصل तवसत. كسر कसर وتوسط. तवसत. कैसा तो इसराइल. मद 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 मुनफसिल 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 तवसत. मुद्दे तवसत. मुتصل. उذकुरू निअमती अल्लती मद मद मुनफसिल मुनफसिल कसर तवसत. मुद्दे कैसा तवसत. तवसत. फिर अलैकुम अदम अदम सिला सिला वसिला. वसिला. أدم अदम सिला सिला वसिला. वसिला. व औफू बिअहदी मद 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 मुनफसिल कसर मुनफसिल. मुनफसिल तवसत. मुद्दे कसर منفصل. तवसत. कैसा तवसत बिअहदिकुम. अदम अदम सिला अदम सिला वसिला. सिला أدم वसिला. वसिला. सिला वसिला. भैया फरमून फिर इस आया को एक दफा तिलावत करता है, नंबर 40 को. पीछे मद मुनफसिल आ रही है. ठीक है, और आगे कई जगहों पे भी मद मुनफसिल आ रही है. और फिर आगे मी में जब भी दो जगहों पर आ रहा है. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए जी फिजा पहले मद मुनफसिल पे क्या कर देंगे. फिर मतलब मुनफसिल के ऊपर पहले कसर आएगी फिर तवसत आएगी। हाँ चलो पहले कसर करें और फिर आगे मी में जब पे क्या क्या पढ़ देंगे. अदम सिला और सिला। चलें पढ़ें. या बनी इसराइल اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون। अब मद सिला मुनफसिल लेकिन पे कसर फिक्स है. आगे मी में जब पे आप अदम से ला कर चुके हैं, आप क्या करेंगे. सिला। शाबाश. अब या बनी से ले वो अलैकुम से बोल रहा हूँ। हाँ उदकुरू से लाए माना है, उदकुरू से ठीक बन जाएगा.
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. سب کو کلیئر ہے نمبر 40؟ جی بھائی. ٹھیک ہے. جی. چل وآمنوا بما أنزلت مد منفصل كسر توسط. مصدقا لما معكم عدم الصلة أدنى والسلام. الصلة والسلام. ولا تكونوا مد مد منفصل منفصل مد كسر منفصل كسر وقف کر وتوسط. لیجیے گا. ولا تشربوا بعدية قليلا ويفتقون پہ وقف کر لیجیے گا. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم عدم أدنى الصلاة الصلاة عدم والسلام. صلة وصلة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين پہ وقف کر لیجیے گا. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم عدم أدنى الصلاة الصلاة عدم والسلام. صلة وصلة. وأنتم عدم الصلاة أدنى الصلاة صلة والسلام. وصلة. تتلون الكتاب پہ وقف کر لیجیے گا. فلا تعقلون پہ وقف کر لیجیے گا. واستعینوا بالصبر والصلاة پہ وقف کر لیجیے گا. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين پھر الذين يظنون أنهم أدنى عدم الصلاة الصلاة والسلام. والسلام. ملاقو عدم ربهم صلة وصلة. عدم أدنى الصلاة الصلاة عدم والسلام. صلة وصلة. وأنهم إليه عدم الصلاة أدنى والسلام. الصلاة عدم صلة والسلام. وصلة. نہیں أدنى ميم صلة صلة اسم قصر الحمزة صلة صلة قصر صلة مع لا توسط. توسط. شاباش. أدنى صلة صلة قصر صلة توسط. شاباش. پھر يا بني مد منفصل منفصل كسر كسر توسط. توسط. إسرائيل مد متصل توسط. مد متصل اذكروا نعمتي التي مد منفصل كسر توسط. عليكم كسر توسط. أدنى الصلاة والسلام. وأني فضلتكم عدم صلة أدنى الصلاة عدم والسلام. صلة. شو قلت سكر نمبر 46 الذين يظنون أنهم ملاقو. इसकी जरा तिलावत करके मुझे सुनाएं. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون وأنهم إليه راجعون. بہترین. سب کو سمجھ میں آیا کہ پہلے ہر جگہ پہ عدم صلہ کر دیا. پھر جب صلہ اٹھانے کی باری آئی تو آپ نے شروع سے انہم ملاقو ربہم سے صلہ اٹھانا ہے کیونکہ پہلا صلہ تو یہیں پر آ رہا تھا. رائٹ. جب یہاں جی. پہ انہم ملاقو پہ صلہ کریں گے تبھی ربہم پہ صلہ ہوگا, تبھی وانہم پہ صلہ ہوگا کیونکہ واللفظ فی نظیرہ كمثله. کمثلی. ٹھیک ہے. سو جب انہم ملاقو ربہم وانہم تینوں جگہ پہ ایک ساتھ آپ نے صلہ کر دیا, ایک ساتھ صلہ قصر کیا. پھر چونکہ میم جمع کا یہاں پہ محموزہ آ رہا تھا تو پھر یہاں پہ صلہ قصر کے ساتھ ایک اور وجہ کون سی آ گئی؟ صلہ توسط. شاباش. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أدنى الصلاة عدم والسلام. الصلاة والسلام. عدم صلة وصلة. پھر وإذ نجيناكم أدنى عدم الصلاة الصلاة والسلام. من عدم آل صلة فرعون وصلة. يسومونكم أدنى الصلاة عدم الصلاة والسلام. والسلام. سوء مد مد متصل متصل توسط. متصل يذبحون أبناءكم مد مد متصل متصل توسط. توسط. متصل توسط. عدم الصلاة والسلام. عدم صلة وصلة. ويستحيون النساء مد متصل توسط. مد متصل توسط. توسط. وفي ذلكم أدنى الصلاة عدم الصلاة عدم والسلام. صلة والسلام. وصلة. بلاء مد مد منفصل متصل توسط. توسط. توسط من ربكم. عدم مد الصلاة متصل. والسلام. أدنى عدم الصلاة صلة والسلام. وإذ وصلة. فرقنا بكم البحر فأنجيناكم عدم الصلاة والسلام. عدم صلة وصلة. وأغرقنا مد منفصل مد مد منفصل منفصل توسط. 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 وأنتم. عدم أدنى عدم الصلاة. الصلاة عدم والسلام. صلة وصلة. وإذ وعدنا موسى. مد منفصل مد منفصل منفصل توسط. توسط. اچھا آگے دیکھیں 40 لیلۃ ثم اتخذتم, یہ کلمہ آ رہا ہے. اب نوٹ کریں یہاں پہ اخذا. ٹھیک ہے, اخذا سے ریلیٹڈ اس کا روٹ لیٹر یہی ہے نا, اخذا. جی جی. اب یہ اخذا سے ریلیٹڈ جتنے کلمات ہوں گے نا اور اس کے بعد تا آ رہی ہوگی, جیسے اخذتا یا اخذتم یا اخذتی,
کچھ بھی آ رہا ہو، اخذا کے بعد تا والے، اخذتن، ویسے تو پتہ نہیں قرآن پاک میں اتنے آتے نہیں آتے، لیکن خیر میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں. سو اخذا کے بعد جب تا آ رہی ہوگی جس میں زال ساکن ہے، زال ساکن ہے اور اس کے بعد تا متحرک ہے. زال کیسا ہے؟ ساکن اور تا متحرک. ہاں، تو یہاں پہ امام قالون ادغام صغیر کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا کریں گے امام قالون؟ ادغام صغیر. صغیر. ادغام صغیر کیا ہوتا ہے؟ ادغام صغیر وہ ہوتا ہے جب مدغم ساکن ہو. مدغم کون سا ہوتا ہے؟ پہلا والا حرف. جب بھی آپ ادغام کرتے ہیں 2 حروف انوالو ہوتے ہیں. جب بھی آپ ادغام کرتے ہیں کتنے حروف انوالو ہوتے ہیں؟ 2 دو. حروف. 2 حروف. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلے والے حرف کو دوسرے والے حرف میں داخل کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ پہلے والے حرف کو دوسرے والے حرف میں داخل داخل کرنا. کرنا. داخل کرنا ہوتا ہے. پہلا والا حرف ہوتا ہے مدغم. پہلا والا حرف کیا کہلاتا ہے؟ مدغم. مدغم. یعنی جس کو داخل کیا جا رہا ہے وہ مدغم ہے. مدغم کون ہے؟ پہلے پہلا والا والا. حرف. پہلا حرف جس کو داخل کیا جا رہا ہے. پہلا حرف کون سا ہے؟ جس جس کو کو داخل کیا جا رہا ہے. جس کو داخل کیا جا رہا ہے. اور جس میں داخل کیا جا رہا ہے یعنی سیکنڈ حرف، اس کو کہتے ہیں مدغم فیہ. جس میں داخل کیا جا رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مدغم. مدغم. مدغم فیہ. ٹھیک ہے، سو پہلا حرف مدغم، دوسرا ہے مدغم فیہ. تو اگر مدغم یعنی پہلا حرف ساکن ہو تو اسے کہتے ہیں ادغام صغیر. پہلا حرف اگر ساکن ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ادغام ادغام صغیر. ادغام صغیر. ادغام صغیر. ہاں، اگر کسی کو حفظ کے ادغام کے قواعد نہیں آتے وہ پیچھے جائیں اور میرے لیکچرز لیں. ٹھیک ہے، کہیں گے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آج لنک شیئر کر دوں گی، ورنہ میں نے لنکس شیئر کیے ہیں آپ لوگوں سے. اس کو بس ایک دفعہ 2x پہ سن لیجیے گا، آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا، انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سو کیسے کریں گے؟ جب بھی ادغام کرتے ہیں نا اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. جب بھی ادغام کرتے ہیں کیا ہوتے ہیں اس کے اسٹیپ. سٹیپس ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ ہوتا ہے مدغم کو ڈراپ کر دیں. مدغم کون سا حرف ہے یہاں پہ؟ زال. زال. اس کو ڈراپ کر دیں، بیچ میں سے اڑا دیں. اڑا دیا. پھر سیکنڈ سٹیپ میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ مدغم فی پہ شد لگا دینی ہے. مدغم فی کون سا حرف ہے؟ تا. تو مدغم فی پہ شد لگا دی، مدغم کو بیچ میں سے اڑا دیا. پھر پروناؤنس کیسے کریں گے؟ مدغم سے پہلا والا حرف اس کو مدغم فی سے ملا کر پڑھ دینا ہے. پڑھ کے دکھائیں ذرا. تم. ٹھیک ہے، اتخذتم ثم اتخذتم. کیسے؟ ثم تم. شاباش، نوٹ کر لیا یہ؟ جی. ہاں، اچھا، قواعد پھر تھرڈ بالترتیب نوٹ پوائنٹ کر کیا لیں. بتایا تھا؟ جی جی. تھرڈ پوائنٹ آپ نے کیا بتایا تھا؟ ہاں، کہ مدغم سے پہلے والے حرف کو ڈائریکٹ مدغم فی سے ملا کر پڑھنا ہے. اوکے. ٹھیک ہے، مدغم سب سے پہلا اسٹیپ مدغم کو ڈراپ کر دیں. سیکنڈ مدغم فی پہ شد لگا دیں. تھرڈ مدغم سے پہلے والے حرف کو ڈائریکٹ مدغم فی سے ملا کر پڑھ دیں. نوٹ کر لیے تینوں پوائنٹس؟ جی بس. ہاں، یہ آگے جی انشاءاللہ آپ بس. لوگ سوسی کا کریں گے نا ادغام، اس میں بہت کرتے ہیں ادغام، تو آپ لوگوں کے یہ کام آئے گا انشاءاللہ. ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ادم صلہ وصلہ. عدم ادم الصلاۃ صلہ والسلام. وسلم. اچھا، میں صرف تلاوت کرتی جاتی ہوں، کچھ نیا آیا تو بتا دوں گی، اور پھر آپ لوگوں کو ہوم ورک پیج کے لاسٹ تک دے دیتی ہوں. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. فقط صلہ آ رہا ہے. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صرف کیا آ رہا ہے؟ ادم میم صلہ وصلہ. ہاں، عدم صلہ وصلہ آ رہا ہے. پھر آگے ہے صلہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ، پھر ظَلَمْتُمْ. ادم صلہ وسلم. ہاں، ظلمتم پہ کون سا ہے؟ میم جمع میم جمع محموزہ. محموزہ. ٹھیک ہے، محموزہ. پھر ظلمتم انفسکم، پھر باتخاذکم العجل فتوبوا، مد منفصل الی بارئکم فاقتلوا، پھر انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. ہاں جی، اب اس میں دیکھیں صاحب میں اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم، پہلے میم جمع آ رہا ہے تو میم جمع پہ کیا فکس کر لیں گے؟ عدم سے. ادم صلہ. عدم صلہ فکس کر لیں گے. شاباش. اور پھر فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا، مد منفصل میں کیا کیا پڑھ لیں گے؟ اثر و توسط. کثر و توسط. کسر و توسط. پھر پیچھے سے میم جمع کا ہم کیا اٹھا لیں گے؟ صلہ. 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 اب دیکھیں یہاں پہ میم جمع کا لمبے والا اختلاف ہے، تو پہلے میم جمع پہ کون سا صلہ آ جائے گا؟ صلہ مع القصر. جب صلہ مع القصر کریں گے تو مد منفصل پہ صرف کون سی وجہ پڑی جائے گی؟ کسر کی. کثر. ٹھیک ہے، اور جب میم جمع پہ صلہ مع التوسط کریں گے تو مد منفصل پہ صرف کون سی وجہ پڑی جائے گی؟ توسط. توسط کی. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟
جی اور یہ کیسے دوبارہ بتائیے گا؟ ہاں کہ میم جمع محموزہ پہ پہلے آپ نے کر دیا یعنی صلہ، ٹھیک ہے، عدم صلہ والی کہانی تو کلیئر ہے نا، پیچھے عدم صلہ کے آگے کسر توسط. جی جب آپ صلہ لے کر آئیں گے تو پہلے صلہ مال قصر. قصر لے کر آئیں گے. چونکہ آپ نے میم جمع محموزہ پہ صلہ مال قصر کیا تو مد منفصل پہ آپ صرف کون سی وجہ پڑھیں گے؟ صلہ مع قصر. ہاں مد منفصل پہ صرف قصر پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ میم جمع کا محموزہ جو ہے وہ مد منفصل کے جیسا ہے. اگر آپ میم جمع محموزہ پہ قصر کی مقدار کو فالو کریں تو مد منفصل پہ بھی صرف کون سی مقدار فالو کریں گے؟ قصر. قصر کی. اسی طرح جب آپ میم جمع محموزہ پہ توسط کریں گے تو پھر مد منفصل پہ صرف کون سی مقدار فالو کریں گے؟ توسط. توسط کی. ڈائجسٹ ہوئی یہ بات؟ یعنی باجی جب ہم ویسے نارملی میم میں جمع والا رول کرتے ہیں تو ایک کے ساتھ آگے کی دونوں وجوہ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں کرنا. ہاں کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ میم جمع محموزہ مد منفصل کے جیسا ہے. جو مقدار میم جمع محموزہ پہ پڑھیں گے وہی مد منفصل پہ پڑھیں گے. ٹھیک. اوکے. چلیں آگے. نحو التواب الرحیم. پھر وَإِذْ قُلْتُمْ میم جمع یا موسیٰ جی بس بس پیج مکمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف پیج مکمل کر لیتے ہیں. حتی نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صرف میم جمع ہے. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. کچھ بھی نہیں ہے. كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقف کر لیجیے گا. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مد منفصل اور میم جمع.